خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش زمین سے عرش بری تک سفر، معراج کی رات سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا، رحمت للعالمین کو جنت کا نظارہ، جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے دیدار الہی سے فیض یاب ہوئے۔ نبی القبلتین نے مسجد اقصی اور مسجد الحرام کی سیر کی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، ان کی امامت کا شرف حاصل کیا۔ امت مسلمہ کے لیے نماز پنجگانہ کا تحفہ لے کر لوٹے عظیم تاریخی واقعہ جس نے انسانی ترقی اور کارناموں کا رخ متعین کیا۔ شب معراج پر مساجد میں چراغاں، گھروں میں بھی خصوصی عبادت۔ تمام فوٹوز وغیرہ اور تمام ان کو معلومات دیے، فنگر بھی دیے، اس کے باوجود میری یہ تیسری رکعت چوری ہوئی ہے۔ میں تو بیمار آدمی ہوں، لٹ چکا ہوں۔ میں اپیل کرتا ہوں مراد علی شاہ سرکار، سندھ کامران کستوری صاحب کو، میں غلام نبی میمن صاحب کو، آئی جی صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ میری خدارہ میری مدد کرو۔ گارڈن سے اغوا ہونے والے 2 بچوں کے کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے سوراخ رساں کتوں کی خدمات حاصل کر لی۔ کتوں کی مدد سے گھروں اور زیر تعمیر پروجیکٹس کی تلاشی لی جائے گی۔ ہوشیار، خبردار، سندھ سیکریٹریٹ میں اندھیر نگری، چوپٹ راج، سرکاری ملازمتوں کے جعلی آفر آرڈر جاری ہونے کا انکشاف۔ محکمہ صحت میں گریڈ 6 کے ویکسینیٹرز کے جعلی آفر آرڈر تقسیم، رشوت لے کر جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے، جعلی NTS ٹیسٹ بھی پاس کرا دیا۔ جعلی آفر آرڈرز اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی کاپیاں سٹی 21 پر، متاثرہ افراد کا شہید بے نظیر آباد کے نجی بینک ملازم پر رشوت لینے کا الزام۔ میڈیکل سٹورز میں 12 اقسام کی ہزاروں ادویات جعلی نکلی۔ ڈرگ انسپیکٹرز نے کارروائیوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ سال 4000 سے زائد میڈیکل سٹورز کے معائنے کیے گئے، 4000 ادویات کے نمونے لیب میں بھجوائے گئے۔ شہر میں ٹریفک کا شور، پولیس کا چالان پر زور۔ جنوری کے 27 دن میں 61 شہری حادثات کی نظر، 890 زخمی۔ ایک ہفتے میں 19,000 چالان، شہریوں کو 15 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ سب سے زیادہ 7,334 چالان ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر کیے گئے۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 3,363 افراد کو جرمانے۔ نو پارکنگ پر 2,392، بغیر نمبر پلیٹ 1,490 چالان۔ 2025 کے رواں ماہ جنوری کے ان 25 دنوں کے اندر جو ٹریفک حادثات میں 61 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 890 افراد اس میں زخمی، جن میں خواتین، بچے، بچیاں شامل ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں جو ہیوی وہیکلز کی زد میں آ کر جو ہے نا بائک سوار ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اموات جو نوجوان بائک سواروں کی ہے، جو اوور اسپیڈ بائک چلاتے ہیں، ہیوی ٹریفک کو جو ہے نا اوورٹیک کرتے ہیں غلط سائڈ سے، جس کے باعث یہ حادثہ اور انہوں تو اپنی قیمتی جانیں۔ ابھی بھی جو کرائٹیریا چینج کیا گیا اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا، پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ 62 ایئرز کی ایج مخصوص کی گئی ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے PhD کی ہوئی ہو اور نہ ہی وہ پروفیسر نہ بیوروکریٹ ہے، انٹرویو لیا جائے گا کہ وہ اچھا کرائٹیریا میں اترتا ہے تو اس کو بھی چانس مل سکتا ہے کہ وہ بھی وائس چانسلر رہ سکتا ہے۔ وائس چانسلر بننے کے لیے کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ عمر کی حد 62 سال، متعلقہ فیلڈ میں PhD بھی ضروری ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے واضح کیا، ماسٹر کرنے والا بیوروکریٹ وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ ترمیم کا مقصد یہ نہیں کہ اب پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا۔ تعلیمی شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیلز ٹیکس سندھ حکومت کو دینے کا مطالبہ۔ سندھ جیسی طبی سہولیات کہیں نہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ VCs کی تبدیلی کے لیے قانون تیار کر لیا۔ ترجمان سندھ حکومت ہیر سوہو کا قانون اسمبلی کے رواں سیشن میں پیش کرنے کا اعلان۔ اچھا آفیسر VC بننے کا اہل ہے تو کیوں نہ بنے، پروفیسرز کے VC بننے پر کوئی پابندی نہیں۔ بہت سارے آپ کے پاس من شخصیت تھے جو انسٹیٹیوٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو بہتر لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، آیت نہیں ہے کہ بھئی ایک دفعہ بن گیا ہے تو پروفیسر۔ ہم اگر ڈیبیٹ کرنے پہ آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو وائس چانسلر کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں، کمپلینس آتی ہیں، ان پہ ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، ان پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ کہیں پہ اگر بہترین شخص ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اس میں ایبلٹی ہے تو آنا چاہیے۔
ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने का फैसला नामंजूर। सिंध की जामियात में 8 रोज में हड़ताल। असातिज़ा मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। फफवासा ने ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती की शदीद मुखालफत की। कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की धमकी भी दे दी। जमात इस्लामी भी ब्यूरोक्रेट को वीसी बनाने की मुखालिफ। रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक ने ऐवान में तरमीम जमा करवा दी। ब्यूरोक्रेट को वीसी बनाने की शर्त खत्म करने का मुतालबा। मंगू पीर में 850 साल पुराना मज़ार बाबा सही सुल्तान के मज़ार की हालत ज़ार। 40 साल से तज़ीन व आराइश का काम नहीं किया गया। मज़ार पर नशइयों के डेरे, मगरमच्छों की खुराक का कोई बंदोबस्त, ना ही पानी तब्दील किया गया। महकमा औकाफ चंदा लेकर भी मसाइल हल नहीं कर रहा। MQM के नसीर अहमद का सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और एमल वली खान की मुलाकात में शाही सैयद भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। कुरम में अमन और अमान की नाक़िस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नए नोट इसी साल मार्केट में आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का बड़ा ऐलान। नए नोट मंजूरी के लिए जल्द काबीना को भिजवाए जाएंगे। करेंसी नोटों की प्रिंटिंग मरहलावार होगी। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान का केस। मघवी शहरी के अहल खाना की सिंध हाई कोर्ट में आहू बका। वालिदा कमरा अदालत में बेहोश होकर गिर गई। जस्टिस सलाहुद्दीन का शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत से इनकार। मैं पाकिस्तान की तहजीबी, सकाफती और तख्लीकी अर्तका की खातिर इन तमाम सरगर्मियों के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करूँगा। आर्ट की तरक्की, सिंध की सकाफत उजागर करने का अहद। आर्ट्स काउंसिल के नौमुंतखब अहदेदारों की हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हल्फ लिया। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह, कमिश्नर कराची हसन नकवी समेत फ़न व अदब से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का नवंबर में दूसरा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल मुनक़िद करने का ऐलान। 9 महीने बाकी हैं, 9 महीने रहते हैं और इस दफ़ा पूरा लैटिन अमेरिका और युगांडा और ज़ैम्बिया और सूडान और ऐसे ऐसे मुल्क आ रहे हैं और फैसिनेटिंग। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हम पहली बार करने जा रहे हैं वो ये है कि शाह साहब हम वर्ल्ड कल्चर समिट करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात। गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अरशद नदीम ने कामयाब कराची मैराथन के इनेकाद पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। कामरान टिसोरी की बासलाहियत खिलाड़ियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान सजने को तैयार। टिकटों की फरोख्त के लिए कल शुरू होगी। जनरल स्टैंडर्ड्स की टिकट 1000, प्रीमियर सीट्स 1500 रुपए की मिलेगी। दुबई में इंडिया के मैचों के टिकट से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। फाइनल के टिकट्स पहले सेमीफाइनल के अख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। शायकीन खुद को रजिस्टर करा लें। एविएशन सेफ्टी मयारात का जायजा लेने के लिए बरतानिया का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। CAA हेडक्वार्टर्स का दौरा, ऑडिट का आगाज। टीम 6 फरवरी तक लाइसेंसिंग समेत दीगर शोबों का सेफ्टी ऑडिट करेगी। मुनाफाखोर बेलगाम रमजान से पहले ही चीनी की कीमतें आसमान पर। 2 हफ्ते में चीनी 13 रुपये महंगी 147 रुपये किलो हो गई। परचून में चीनी 160 रुपये किलो तक जा पहुंची। रमजान में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल होने का खदशा। ये 13 रुपये किलो के ऊपर इजाफा कर दिया इन लोगों ने। हुकूमत को चाहिए कि भाईजान इनको थोड़ा छठे माफिया को कंट्रोल करे। दुकानदारों को भी परेशानी है कि वो चीनी बेचना, अगर यही सूरत हाल रही तो 1-2 दिन में चीनी बेचना बंद हो जाएगी और शहर में एक बुरान पैदा हो जाएगा। सिटी गुड्स सकलाइन सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक लिफ्टिंग जैक का इफ्तिताह। माल बरदार गाड़ियों की मरम्मत को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लिफ्टर मिस्त्री जावेद रजा बोले, मशीनरी से मेहनत तलब काम आसानी से हो जाता है।
पहले जो ये सिस्टम जो था ये भी इलेक्ट्रॉनिक से सिस्टम था, मगर कुछ जैकों की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ये जैकों का काम रुक गया था। दूसरी लाइन जो है 17 नंबर के ऊपर जो डाली गई है, तो वो क्रेन काम कर रही थी, तो एक जैक जो है ना वो हमारा जगह से थोड़ा जो है ना साइड हो गया था, उसको दोबारा से लगा के सेट किया है, इलेक्ट्रिक का काम करवाया है, मोटरों का काम करवाया है। जामिया कराची में कल होने वाले इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। नाज़िम इम्तिहानात के मुताबिक पेपर मुकर्ररा वक्त और इम्तिहानी मराकज़ में होंगे। जामिया कराची में मेरिट की बुनियाद पर ज़कात ओशर स्कॉलरशिप तलबा को 20 फरवरी से पहले इम्तिहानी फ़ीस जमा कराने की हिदायत। 394 तलबा को 1 सेमेस्टर लेट फीस की छूट दे दी गई। 29 जनवरी को फहरिस्त जारी होगी। दी हुनर फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट औरंगी कैंपस के तहत ग्रेजुएशन तकरीब। 200 से ज़ायद तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम। हेड ऑफ ऑपरेशन वुमन माजिदा खुर्शीद के मुताबिक मुल्क भर में तालिबात को हुनर सिखा रहे हैं। सोने की कीमत में 300 रुपए तोला कमी। 1 तोला सोना 2,89,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,47,856 रुपए। 1 तोला चांदी 3,395 रुपए की हो गई। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम कराची। कराची सारा ही माशाल्लाह अच्छा है। कराची पाकिस्तान की और हमारी जान है माशाल्लाह। और बदोबदी शोहरत पाने वाले कराची की बिरयानी का दीवाना निकला। चाहत फ़तेह अली खान की शहर कायद से चाहत दीदनी मदाहों को 3 नए गीतों का भी बता दिया। कवाली कवाली, बड़ी कवाली, छोटी कवाली, चल चल छैया छैया नए गानों में शामिल। चल चल पहिया पहिया, चल चल छैया छैया, एक ये आ रहा है। एक आ रहा है कवाली कवाली कवाली, कोई छोटी कवाली कोई बड़ी कवाली। एक ये आ रहा है वो चिंची वाला खैर मांगेदा, चिंची पमें लाहौर दा होवे ते पमें कराची दा, चिंची वाला खैर मांगेदा।